salary and based or according to government rules and regulations. So he is receiving 20,000 per month salary. अनि यहाँनिर भनेको विद्युत प्राधिकरणले उसलाई फ्री एकोमोडेसन दिन्छ निश्चितैमा बस्नु पनि तयार रहेछ he is receiving an entertainment allowance 2,000 per month bus allowance equal to 1 month salary car facility was provided by NEA he is also using car facility provided by office he receives bonus equivalent to 2 months salary he is a member of employee provident fund and CIT to which he contributes 10% and 25% of his salary NEA contributes 10% provident fund only. He is enjoying an interest-free loan rupees 3,20,000. The prevailing interest rate is 8% per annum. He has received loan from employer, so for which he does not need to pay tax. Interest. So loan he obtained 3,20,000 means he is using interest-free loan. Sit-timer loan use गरिरहेको रहेछ दिन ब्याज तिर्नु नपर्ने loan. NEA has hired a cook for him rupees 2,000 per month for which 1,200 per month is deducted from his salary. So he received cook facility provided by the office. So computation of excessive income from employment. So they mention the name of that person of Mr. Kamal. His name is Kamal. For the income year, here we can mention income year. It is I think 76,677 income year 2076-77 then salary so first of all include salary and salary is normally given on a monthly basis if it is given on a monthly basis then convert this into annual so salary is given 20,000 per month make it annual 2,40,000 is his total salary. Then NE has provided him a free accommodation. So it is called a rent-free accommodation. Rent-free accommodation facility. And when employee gets free accommodation facility provided by the office, in that condition, it is called a rent-free accommodation. So whenever employee gets such a facility, such accommodation facility, such a housing facility provided by office, 2% of the salary, 2% of salary of that person should be included as an income. कुनै पनि इम्प्लोइले कर्मचारीले सित्तैमा बस्ने ठाउँ पाएको छ अफिसले दिएको ठाउँमा बसेको छ भने भाडा तिर्नु पर्दैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यो कर्मचारीको आम्दानीमा चाहिँ उसको तलबको 2% एड गर्नुपर्छ एज अ इन्कम सपोज कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ म्यानेजरलाई माथिको फ्लोरमा सित्तैमा ब्याङ्कले बस्न दियो भने त्यो म्यानेजरको इन्कममा चाहिँ उसको तलबको 2% चाहिँ आम्दानीमा जोड्नुपर्छ so this is rules you भयो so essentially this Mr. Kamal is getting free accommodation facility so 2% of his salary should be included as his income 2% of 2,40,000 is his salary so include this as a income 2,40,000 को 2% उसको salary मा include गर्ने so 2% कति हुन्छ 3,4,7,8 4,800 it is I think 4,800 7,800 त्यसपछि he is receiving an entertainment allowance he is receiving entertainment allowance from the employer so it is the amount is given 2,000 per month all types of allowance are includable except two meeting allowance and TAD allowance 12 12 महिनाको बनाऊ 1 महिनाको छ so 24,000 एक वर्षको हुने भयो Dasai allowance equal to 1 month's salary. Dasai allowance is given in the question. Question में देखो इसलिए Dasai allowance. Dasai allowance, है ना? Since he is a government, he is working in a Nepali Electricity Authority of government corporation, so it means he automatically receives Dasai allowance and provident fund. But this question it is given, so we can input Dasai allowance equals to this always equal to 1 month salary. 1 month salary. Plus allowance equals to 1 month salary is 1 month salary is 20,000. So into 20,000 is a Dasai allowance. Then car facility. So he received car facility, or it is also called vehicle facility. When employee gets vehicle facility provided by office for his personal use, for his private use, in that condition, certain percent of income
has to be included as an income. So for a car, for a vehicle, when an employee is using a vehicle provided by office for his personal use, in that condition, the rules is 0.5% of salary. Salary means 2,40,000 has to be included as a income. So whenever employee gets vehicle facility provided by office, in that condition 0.5% of the salary should be included as his additional income. होइन कुनै पनि कर्मचारीले अफिसले दिएको गाडी युज गरेको छ आफ्नो पर्सनल कामका लागि, फेरि अफिसियल युजका लागि मात्रै भन्यो भने राख्नु पर्दैन नि फेरि होइन. द भेहिकल मस्ट बी प्रोभाइडेड फर हिज पर्सनल युज, उसको निजी कामका लागि दिएको हुनुपर्छ, निजी कामका लागि युज गर्न पाएको हुनुपर्छ. इन द्याट कन्डिसन 0.5% अफ द स्यालेरी सुड बी इन्क्लुडेड एज हिज इन्कम. त्यति बेला चाहिँ उसको तलबको 0.5, अब तलब त चेन्ज हुन सक्ने भयो मान्छे पछि, अनि यो 0.5%, यो 2% यो चाहिँ रुल्स हो. यो भेहिकल फेसिलिटी, कार फेसिलिटी अथवा यसलाई हामी होइन एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छौँ, यो ख्याल गर्ने. सो एकोमोडेसन फेसिलिटीको 2% छ, भेहिकल फेसिलिटीको 0.5% छ है. सो कति हुन्छ $1,200 हुन्छ होला है. सो यो त्यसपछि रिसिप्स बोनस. So he has received bonus equivalent to 2 months salary. एक महीनाको salary 30,000 छ, into 2 months को गर्दाखेरि this must be 40,000. So his salary 40,000. ल त्यसपछि he is a member of employee provident fund and CIT to which he contributes 10%, 25% of his salary. NEA contributes 10% towards the provident fund only. So when employer contributes provident fund amount of the employee, in that condition the amount contributed by employer towards the provident fund has to be included as an income for that person. Suppose I work in a Siddhartha Gautam Buddha campus as a permanent employee, as a permanent teacher. So the college contributes 10% of my salary towards my retirement fund, 10%. So it means if I have to find out my total salary, how much salary I receive plus the amount contributed by college towards the provident fund also makes my total income. So that has to be included. When employer contributes amount towards the provident fund, towards the retirement fund of the employee, the amount should be included as an income. So to what extent amount was contributed? So it is called contribution. Contribution to provident fund by employer. So how much amount was contributed by employer, that becomes always income. So 10% of, in this condition, in this question, since he is a employee in Nepal Electricity Authority, which is a government-owned enterprises, so which means 10% government contributes for every employee working in NEA. It is given in the question. NEA contributes 10% towards the provident fund. So to what extent the amount was contributed by office, that has to be included as an income. So 2,40,000 को 10% कामदानीमा राख्नु पर्यो, 24,000 रुपैयाँ हैन. प्रोभिडेन्ट फन्डमा, रिटायरमेन्ट फन्डमा इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युट गरिदिन्छ भने, एमाउन्ट जम्मा गरिदिन्छ भने त्यो पनि ट्याक्स पेयरको लागि इन्कम हुन्छ. सो त्यसलाई पनि आम्दानीमा जोड्नुपर्छ. सो जति एमाउन्ट अफिसले कन्ट्रिब्युट गरिदिन्छ त्यसलाई इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ. सो दिस इज. अनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुने बित्तिकै 10% मात्रै हुन्छ त्यहाँ. अब अरू सेक्टरको अरू इम्प्लोइ भयो भने त्योभन्दा बढी कति हुनसक्छ भनेको. अनि हि इज इन्जोइङ एन इन्ट्रेस्ट फ्री लोन. उसले सिधैमा ऋण लिइरहेको छ अरे बजारमा भन्दा 1 रुपियाँ पनि ब्याज तिर्नु पर्दैन. उसले लोन रिसिभ गराएछ होइन. हि हेज लोन रिसिभ फ्रम अफिस 3,20,000 को ऋण ल्याएछ. अनि 0% मा ऋण इन्ट्रेस्ट नै तिर्नु नपर्ने. यदि त्यही लोन बजारबाट लिएको भए द मार्केट रेट market rate of interest is 8%. बजारमा लेखेको कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ? 8% तिर्नु पर्ने रहेछ. उसले सिस्टममा युज गरिरहेको छ. मिन्स हि इज इन्जोइङ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन. सो ऋणको ब्याज तिर्नु नपर्ने, कम तिर्नु पर्ने, द डिफरेन्स इन चाहिँ होइन, जति कम तिर्नु पर्ने त्यो द्याट बिकम्स द्याट एमाउन्ट ट्रिटेड एज अ इन्कम. त्यो इन्कम, त्यो एमाउन्ट चाहिँ आम्दानी हुने भयो. सो यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ हामी अन्डर पेमेन्ट भनेर राख्छौँ. अन्डर payment of interest to employer. So what is the difference in interest rate? He borrowed loan without interest. He does not need to pay interest.
But if this loan was borrowed from market, the rate of interest is 8%. So there is a difference of 8%. उसले सित्तैमा लिइरहेको छ, 1 रुपियाँ पनि ब्याज तिर्नु परेको छैन, बजारबाट लिएको भए 8% तिर्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यो 8% जुन बजारबाट लिएकोमा तिर्नु पर्थ्यो, त्यो यसको लागि डिफरेन्स चाहिँ यसको लागि इन्कम हुने भयो। यदि सपोज गरेर यसले चाहिँ 5% तिर्छ, बजारमा चाहिँ 8%मा पाइन्छ भने त्यो डिफरेन्स 3% यसको लागि इन्कम हुन्छ है। सो त्यो यहाँ इन्कममा राख्ने जति डिफरेन्स हुन्छ द्याट इज कल्ड इन्ट्रेस्ट सब्सिडी अर अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट। यो भने चाहिँ 8% भयो यो केसमा चाहिँ हैन, 8% नै डिफरेन्स भयो। 8% अफ लोन कति छ, 3,20,000 लोन छ, लोनको ब्याज उसको आम्दानीमा जोड्नु पर्यो, किनभने ब्याज तिर्नु नपरेको छ। ब्याज तिर्नु नपर्ने भनेको पनि वास्तवमा के भयो त इन्कम भयो। सो द्याट कति हुन्छ, 8 गुणा 16, 8 यहाँ 24, 16, 25,600, 25,600 हुन्छ होला है, 25,600 हुन्छ। त्यसपछि अर्को उसले के प्राप्त गरेको छ, Yanni has hired a cook for him. So when employee gets cook facility, vehicle facility, personal assistant facility, and a domestic helper facility, salary paid for such a facility also has to be included as an income for that person who received the benefit. हैन, जुन मान्छेले ड्राइभरको सुविधा पाउँछ, जुन मान्छेले कुकको सुविधा पाउँछ, त्यो मान्छेको आम्दानीमा त्यो पैसा पनि जोड्नुपर्छ। सो यहाँ के गर्छ, यानी यसले उनीलाई 2000 को चाहिँ कुक दिएको रहेछ, 2000 रहेछ त्यसको तलब, तर त्यो सुविधा पाउनलाई, बट फर रिसिभिङ द्याट कुक फेसिलिटी, इन अर्डर टु रिसिभ द कुक फेसिलिटी, द अफिस हेज डिडक्टेड 1200 salary from salary to 1200 amount from his salary हैन। त्यो 2000 को चाहिँ कुकको स्यालेरी रहेछ, तर त्यो 2000 पाउनको लागि चाहिँ उसको तलबाट 1200 कट्टा गरेको रहेछ। So what is the net benefit received by this employee? यसले कति नेट बेनिफिट पायो त? That is called cook facility. So बेनिफिट कतिको भयो त? खाली 2000 उसले कुकको स्यालेरी छ माइनस उसको तलबाट 1200 काटेको छ भने चाहिँ एक्चुअलमा बेनिफिट कतिको भयो त? So actual benefit is 800, 800 को मात्रै पर मन्थमा छ, मेक इट एनुअल, एक वर्षको बनाऊ। So 800 पर मन्थको बेनिफिट भयो इन्टु 12, so total 9,600 is the total. So this is, so we have included all the given items, given incomes to get his accessible income. The total is called accessible, or which is also called net income from employment. So this is called net income from employment. Now get this total. So this is 3,89,200 as is accessible income or net income. उसको 3,89,200 रुपया उसको net income देखियो. So this is first number requirement. So we have included all the given items. Apart from that, we have also included this vehicle facility, accommodation facility, and underpayment of interest. We have included to buy. So this is. Now, once you get this accessible income from employment, your net income your total income yes, we have some net income, some घटाउने कुरा केही छैन. You cannot deduct anything here before getting this accessible income. केही पनि घट्दैन यहाँ, केही कुरा पनि घट्दैन. You have to include only incomes. And then you समावेश गर्ने हो. So once you get this accessible income, net income आएपछि, this is not a taxable income. यसमा कर लाग्दैन. There is a difference between net income and taxable income. Net income means total income. Taxable income means the income on which tax has to be paid. And then your tax because of the taxable income. So त्यसपछि हामीले अब यो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। अनि यो स्टेटमेन्ट सबै हिसाबको लागि हामीले यही खालको प्याटर्न युज गर्छौँ। सो यहाँ फर्मेट देख्न सक्छौँ, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम। अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इन्कम, यो यहाँ ट्रान्सफर गरे, यही रिजल्ट यहाँ ट्रान्सफर गरेको, केही गरे होइन, जस्ट ट्रान्सफर द रिजल्ट अफ प्रिभियस स्टेप, अघिल्लो स्टेपको रिजल्ट ट्रान्सफर गरेको हो। त्यसपछि apart from employment income, the taxpayer may have other source of income. If then such income has to be included. हैन, उसको इम्प्लोयमेन्ट बाहेक अरू पनि सोर्स अफ इन्कम हुन सक्छ, यदि छ भने इन्कममा जोड्नु पर्यो। लाइक बिजनेस हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। इन दिस क्वेसन देयर आर नो एनी बिजनेस इन्कम एन्ड नो इन्भेस्टमेन्ट। यो क्वेसनमा चाहिँ छैन, नभए नि सिर्फ फर्मेटिङमा राख्ने। सो हामी तीनटा इन्कम राख्छौँ when the taxpayer is a natural person, अनि यो तीनटाको टोटल निकाल्छौँ। यो टोटल हामी भन्छौँ, यही टोटल भयो 389,200. दिस इज कल्ड
total accessible income or total net income, like total net income also. Once you get this total income, अनि बल्ल त्यहाँ घटाउने कुरा सुरु हुन्छ, माइनस गर्ने सुरु हुन्छ, which is called less reduction, allowable reduction or common deduction. And there are 8 reduction, हैन 8 वटा रिडक्सन छ। त्यसमा के छ? एउटा रिटायरमेन्ट छ, रिटायरमेन्ट फन्ड छ, अर्को के छ? डोनेसन छ, अर्को के छ? एलआइपी छ, अर्को के छ? हेल्थ इन्स्योरेन्स छ, अर्को के छ? रिमोट एरिया एक्जम्पसन छ, रिमोट एरिया, अर्को के छ? पेन्सन अर्को कुरा छ, अर्को के छ? डिसेबलको कुरा छ, अर्को के छ? फरेन एलाउन्सको कुरा छ, फरेन एलाउन्सको कुरा छ। यतिवटा कुरा हामीले घटाउनुपर्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा यो रिडक्सन छ। अब यो रिडक्सन 8 वटा छ भनेको त सबैलाई ल्याएर एकैचोटि घटाउने भने होइन। सो अ ट्याक्स पेयर क्यान एडजस्ट हैन अमाउन्ट रिलेटेड टु दिस हैन reduction. So that can be retirement fund, donation, LIP, health insurance, remote area exemption, pension or disabled, foreign allowance. Each exemption item has its own rule. यसको आफ्नै हरेकको आफ्नै रुल्स छ। And in order to deduct these items, the amount the taxpayer must have contributed amount towards this fund. हैन यो अमाउन्ट घटाउनको लागि ट्याक्स पेयरले यो अमाउन्टमा कन्ट्रिब्युट गरे हुनु पर्यो। उले आफूले कन्ट्रिब्युट नगरिकन यो घटाउन पाइदैन। जस्तो डोनेसन दिएकै छैन, डोनेसन यहाँ घटाउन पाइदैन। In order to deduct the donation, the taxpayer must have given donation during the year. And LIP, in order to deduct the life insurance premium, the taxpayer must have insured his life insurance. In order to deduct the health insurance premium here in statement, the taxpayer must have insured his health. So then remote area means he must have worked in a remote area. Pensioner means he must have a pension income. Disabled means he must be a disabled person. So in order to deduct these items, the taxpayer must have contributed certain amount, certain part towards these exemption. Without contributing amount towards these reduction, no amount is allowed to deduct. So that is most important. यो 8 वटा त घटाउने हो, तर घटाउन पाउने भन्दैमा यहाँ सबैलाई ल्याएर यहाँ घटाउन पाइएन। ट्याक्स पेयरले के कुरामा यहाँ कन्ट्रिब्युट गराएको छ, यसमा के कुरा उसले एडजस्ट गराएको छ, त्यो कुरा मात्रै उसले घटाउन पाउँछ। अब यो क्वेसन हेर्दै जाऊ। फरेन एलाउन्स, he is not receiving any foreign allowance, यो छैन। डिसेबल, द पर्सन इज नट अ डिसेबल, क्वेसनले भनेको छ डिसेबल भनेको छैन, सो त्यो पनि यहाँ पाएन यसले। पेन्सनर, he has not any pension income, he is working in Nepal Electricity Authority, he does not have any pension income, so he is not a pension, यो पनि भएन। रिमोट एरिया, he is not working in any remote area, so the question must give you, question must entail the person is working in remote area फलानो भनेर भन्छ क्वेसनले। So there is no any such indications, which means he is not working in any remote area, so you cannot deduct remote area exemption. Health insurance, he has not insured his health, so there is no payment of health insurance premium, so यो पनि छैन। LIP, he has not insured a life insurance, life, so there is no life insurance payment, हैन उले इन्स्योरेन्स पनि गराएको छैन, कुनै पनि इन्स्योरेन्स गराएको छैन। He has not given donation to any social religious purpose, there is no donation amount, भनेपछि यो 5 वटा त केही पनि छैन, यो क्वेसन केही पनि छैन। सो के मात्रै छ त? He has contributed amounts towards the retirement provident fund, एउटा मात्रै छ। He has contributed amount towards the provident fund, so which is allowed to deduct provident fund मा गरेको कन्ट्रिब्युसन घटाउन पाइन्छ। अब त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो, एउटा मात्रै रहेछ यसको चाहिँ घटाउन, यसलाई यहाँ लगेर राख्ने। सो त्यसलाई लेख रिटायरमेन्ट, यसलाई हामी लेख्छौँ retirement fund contribution भन्नु पर्यो। अनि there is a rules related to this, and unlimited amount is not allowed to deduct। retirement fund मा घटाउने भनेको जति पनि घटाउन पाइने होइन, so you must remember rules, you must apply rules every time। so here apply the rules। what is the rules? 1/3 of accessible income, we have accessible income हामीसँग कति छ? it is 3,89,200 is our rules, हैन 3,89,200 3,89,200 is our accessible income, हामीले निकालेका छौँ accessible income। so 1/3 of 3,89,200 which is rupees कति हुन्छ हेर यहाँ मैले निकालेको छु 1,29,733, it is कति हुन्छ भन्दा 1/3 is 1,29,773, okay 1,29,733 हुन्छ। 129,733
त्यहाँ पोइन्टमा आउँछ, पोइन्टमा राख्ने भने कुनै पनि हिसाब डेसिमलमा गर्ने भने ट्याक्समा कुनै पनि हिसाबहरू डेसिमलमा गर्ने होइन, पोइन्टमा गर्ने होइन। सो 1/3 अफ यो आयो 1,29,733 आयो। सो त्यसपछि अब के गर्ने, त्यसपछि रुल्स पुरै एप्लाई गर्ने है। 1/3 अफ यो आयो, 1/3 रुल्स हो, यो हामीले निकाल्यौँ, और गर्नु पऱ्यो, और त्यसपछि रुपिज 3 लाख, 3 लाख रुल्सबाट आयो। त्यसपछि फेरि और यहाँनिर एक्चुअल, एक्चुअल भनेको के त लाग्यो ख्याल गर्ने। एक्चुअल मिन्स टोटल कन्ट्रिब्युसन। एक्चुअल अलवेज इन्डिकेट्स टोटल कन्ट्रिब्युसन। टोटल कन्ट्रिब्युसन भनेको होइन इम्प्लोइले कति गर्यो, इम्प्लोइले होइन, अनि इम्प्लोयरले कति गर्यो। So what is the amount contributed by employer and what is the amount contributed by employee, that makes the total contribution हैन। टोटल भनेको त्यसलाई हामी टोटल भन्छौँ, त्यसलाई एक्चुअल भन्छौँ। जसलाई भन्दाखेरि एक्चुअल, एक्चुअल मिन्स व्हाट इज द टोटल अमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड टुवर्ड्स रिटायरमेन्ट। इम्प्लोइले यहाँ कति पर्सेन्ट गरेको छ र, he contributed 10% of his salary towards the provident fund plus 25% towards the CIT। उसले के भन्छ, 10% चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गर्यो भन्छ, 25% चाहिँ CIT मा, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हैन। इट इज अल्सो वान काइन्ड अफ रिटायरमेन्ट फन्ड। सो he has contributed 10% and 25% towards the प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड CIT, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नागरिक लगानी कोषमा उसले 25% जम्मा गर्यो भन्छ। अनि इम्प्लोयर हैज कन्ट्रिब्युटेड ओन्ली टुवर्ड्स द प्रोभिडेन्ट फन्ड 10%। इम्प्लोयरले जम्मा कति पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युट गरेको छ, प्रोभिडेन्ट फन्डमा 10% मात्रै गरेको छ। सो देन दिस मेक्स द टोटल कन्ट्रिब्युसन। उसको टोटल कन्ट्रिब्युसन कति आयो त भन्दा 10, 10, 20 प्लस 25 गर्दाखेरि 45%। हिज टोटल कन्ट्रिब्युसन इज 45%। उसको कन्ट्रिब्युसन कति आएर 45% आयो लाएर हैन। हिज टोटल कन्ट्रिब्युसन इज यहाँ कति आयो 45% उसको कन्ट्रिब्युसन आउनु भयो हैन। अब त्यो टोटल एक्चुअल मिन्स इट इज अलवेज टोटल। टोटल मिन्स इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन प्लस इम्प्लोयीको कन्ट्रिब्युसन, दुईटाको टोटल कन्ट्रिब्युसन हेर्नु पऱ्यो, द्याट मेक्स द एक्चुअल एमाउन्ट। सो यहाँ एक्चुअल कति भयो, सो एक्चुअल इज 45% हैन। 45% एक्चुअल भयो। कसरी 45% भएको, 10% पिएफमा गरेको छ इम्प्लोयीले, 25% प्रोभिडेन्ट फन्ड के अरे CIT मा गरेको छ, अनि इम्प्लोयरले 10% गर्छ। यो तीनटाको पर्सेन्टेज जोड्दाखेरि 45% भयो। 45% अफ स्यालेरी, स्यालेरी भनेको 2,40,000 छ, 2,40,000 को 45% यहाँ युज गर्नु पर्यो। अब यो कति एमाउन्ट आउँछ त, द्याट इज हैन 2,40,000 को 45% कति हुन्छ र त, 2,40,000 को हैन यसको इन्टु 45 डिवाइडेड बाइ 1,08,000 हुने रहेछ। भनेपछि कति हुने रहेछ त, सो दिस अमाउन्ट इज रुपिज 1,08,000 हुने रहेछ। अनि लाइन के हो, यो लाइन पनि लेख्नुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। 1,08,000 हैन, whichever is less, whichever is less, whichever is less भनेको जुन चाहिँ थोरै, यो तीनटामा जुन चाहिँ थोरै छ भनेको 1/3 हेर्नु पर्यो, 3 लाख हेर्नु पर्यो, और एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो। यो तीनटा एमाउन्टमा whichever is the lowest one, जुन चाहिँ थोरै छ त्यसलाई नि यहाँ बाहिर कटाउनु पर्यो बल्ल। द्याट इज ओन्ली अलाउड टु बी देयर। सो 129,733 छ, अर्को 3 लाख छ, अर्को 1,08,000। which one is the lowest one, कुन चाहिँ थोरै छ, इट इज 1,08,000 इज द लोएस्ट वान। 1,08,000 कम छ, सो यसैलाई बाहिर राख्नु पर्यो। 1,08,000 इज द लोएस्ट वान। सो पुट दिस इन द आउटर कोलम, यसैलाई बाहिर राखेँ 1,08,000। सो दिस इज एउटा मात्रै छ, त्यही भएर डाइरेक्ट मैले बाहिर आउटर कोलममा लेखेँ हैन। नाउ वी नीड टु गेट टोटल। सो दिस टोटल मीन्स दिस माइनस दिस। So this is called taxable. But yeah, 2,81,299 ट्याक्स लाग्ने अमाउन्टसम्म यति मात्रै आयो। 2,81,279 रुपियाँ मात्रै ट्याक्स लाग्ने अमाउन्ट आयो। सो दिस इज ट्याक्सेबल। उसको टोटल इन्कम नेट इन्कम 389 थियो हैन। आउट अफ विच ट्याक्स लाग्ने इन्कम जम्मा कति भयो, 281,299 मात्रै ट्याक्स लाग्ने इन्कम भयो। This is how we have to apply these rules in our income statement. हामीले रुल्सलाई यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमा एप्लाई गर्नु पर्यो
ल यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ भने भन त के बुझ्दै छैन कति ढिलो आयो तिम्रो अर्को क्लास सिधै थिएन र सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न लाइनै थिएन कहाँबाट भन्नु सुरुमा लाइनै थिएन अब लाइन विद्युत प्राधिकरणको हिसाब गरिरहेको तिम्रो कहाँ लाइनै छैन मेरो होइन ल हडताल गर्नु पऱ्यो है ल सो फर्स्ट अफ अल इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तिमीले के ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो इम्प्लोइ कहाँ काम गर्छ भनेर ख्याल गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला वेदर इज अ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ अर इज अ इम्प्लोइ वर्किङ इन द प्राइभेट सेक्टर होइन if he is a government employee, if the taxpayer is a government employee, then two things we automatically include, and that is one thing is a dose allowance, and the other thing is a provident fund. So यो दुईटा कुरा तिमीले सबैभन्दा पहिला सम्झिनु पर्यो होइन when employee is a government employee, every government employee receives dose allowance equivalent to 1 month salary. अनि provident fund को कुरा पनि त्यसै गरिकन सम्झिनु पर्यो यहाँ हामीले सबैभन्दा पहिला माथि यसको हेडिङ लेख्ने कम्पिटिसन मिन्स क्यालकुलेसन अफ एक्सेसिभ इन्कम फर इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर कमल अनि फर द इन्कम इयरको नाम लेख्नु पर्यो अनि के इन्कम छ त्यो राख्दै जानु पर्यो स्यालेरी गिभन छ 20,000 पर मन्थ जुन महिनावारी छ त्यसलाई एनुअल बनाऊ कन्भर्ट इन्टु एनुअल बेसिस सो 20,000 इन्टु 12 भयो एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छौँ उसलाई अफिसले सित्तैमा बस्नु दिएको छ कुनै कर्मचारीलाई अफिसले सित्तैमा बस्नु दिन्छ भने त्यति बेला त्यो कर्मचारीको आम्दानीमा उसको तलबको 2% आम्दानीमा जोड्नुपर्छ होइन विच इज नन एज त्यसलाई हामी भन्छौँ रेन्ट फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छौँ यो रुल्स हो 2% होइन एकोमोडेसन फेसिलिटी अथवा हाउसिङ फेसिलिटी भनिन्छ त्यो हुने बित्तिकै उसको आम्दानीमा जोड्नुपर्छ 2% कहाँबाट आयो भन्दा त्यो हो अनि 2% अफ स्यालेरी इज इन्क्लुडेड बिकज हि इज रिसिभिङ होइन फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी फ्री हाउसिङ फेसिलिटी फ्रम इम्प्लोयर होइन जस्तै हाम्रो क्याम्पससिपलाई क्याम्पसले माथिको तलामा बस्न दिन्छ सित्तैमा भन्यो भने क्याम्पससिपको आम्दानीमा चाहिँ उसको तलबको 2% आम्दानीमा जोड्नुपर्छ सो द्याट इज नन एज रेन्ट फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी यो सम्झिनु पऱ्यो यो रुल्स हो अनि इज रिसिभिङ इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स 2,000 रुपियाँ उसले इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स पाइरहेको छ 2,000 पर मन्थ भनेको छ त्यही भएर यसलाई एनुअल बनायौँ अनि दसैँ अलाउन्स क्वेसनमै दिएको छ यो क्वेसनमा चाहिँ दसैँ अलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी भनेर क्वेसनमै दिएको छ यो राख्नु पऱ्यो यदि नदिएको हुन्थ्यो भने पनि यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्छ विद्युत प्राधिकरण भनेर त सरकारी संस्थान भयो त्यहाँ काम गर्नेहरूले हरेकले आफै होइन हरेक महिना चाहिँ के अरे हरेक वर्ष 1 महिनाको तलब बराबर दसैँ भत्ता पाउँछन् सो यहाँ नदिएको भए पनि हामी राख्थ्यौँ यो त क्वेसनले दिएकै छ दसैँ अलाउन्स भनेर यो राख्यौँ अर्को आयो यहाँ कार फेसिलिटी आयो यो पनि त्यहाँ दिएको छैन हामीले राख्नुपर्छ अनि इम्प्लोइले कुनै कर्मचारीले सित्तैमा अफिसको गाडी चढ्छ आफ्नो पर्सनल युजका लागि प्राइभेट युजका लागि भने त्यति बेला त्यो व्यक्तिको आम्दानीमा उसको तलबको 0.5% एज अ भेहिकल फेसिलिटी भनेर राख्नुपर्छ जस्तो हाम्रो क्याम्पसले कार किनेर एउटा कार किनेर उहाँलाई पर्सनल युजका लागि चढ्न दिन्छ युज गर्न दिन्छ भने त्यति बेला उहाँको तलबमा चाहिँ क्याम्पसको तलबमा चाहिँ 0.5% अफ इज स्यालेरी इन्क्लुड गर्नुपर्छ जस्तो कुनै ब्याङ्कले आफ्नो म्यानेजरलाई चाहिँ गाडी चढ्न दिन्छ सित्तैमा भने त्यति बेला त्यो इन्कमको रूपमा जोड्नु पऱ्यो सो यो 0.5% रुल्सबाट आयो 2,40,000 उसको तलब छ त्यसको 0.5% हामीले एड गरेको कार फेसिलिटी भनेर आउने बित्तिकै त्यो गर्नु पऱ्यो तर कार फेसिलिटी भने कार फेसिलिटी सुड बी प्रोभाइडेड फर प्राइभेट if this facility is provided only for official use यदि अफिसियल युजका लागि मात्रै हुन्छ भने त्यति बेला फेरि आम्दानीमा चढाउनु हुँदैन नि फेरि सो त्यही दिस मिन्स कार फेसिलिटी फर प्राइभेट युज हो निजी युजका लागि दिएको मात्रै यहाँ आउँछ है त्यो पनि ख्याल गर्नु अनि बोनस यो दिएको छ बोनस इक्विभ्यालेन्ट टु 2 months स्यालेरी भनेर 2 महिनाको तलब बराबर बोनस पाउँछ भन्छ 1 महिनाको 20 भयो 2 महिनाको 40 भयो अनि अर्को यहाँनिर यो सम्झिनु पर्ने बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्ने कुरा चाहिँ होइन सो यो क्वेसनमा के भनेको छ उसको इम्प्लोयरले भनेको विद्युत प्राधिकरणले यो मान्छेको तलबको 10% रकम प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिदिन्छ भनेर भन्छ हामी किन गभर्मेन्ट जबलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भने गभर्मेन्ट जबमा हरेक कर्मचारीको लागि सरकारले चाहिँ उसको तलबको 10% प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिदिन्छ भन्छ अहिले त सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्समा जम्मा गरिदिन्छ भन्छौँ होइन जसको कारणले गर्दा उसको तलब के हुन्छ एकचोट तलब इन्क्रिज हुन्छ बढ्छ त्यही भएर जति एमाउन्ट गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युट गरिदिएको छ जति एमाउन्ट इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युट गरिदिएको छ त्यसलाई पनि आम्दानीमा जोड्नु पर्यो सो हियर विद्युत प्राधिकरण हेज कन्ट्रिब्युटेड 10% अफ हिज स्यालेरी टुवर्ड्स द प्रोभिडेन्ट फन्ड सो द्याट 10% हेज टु बी इन्क्लुडेड एज हिज इन्कम एज हिज होइन इन्कम अन्डर स्यालेरी सो उसको तलमा त्यो 10% जोड्नु पर्यो सो अफिस हेज इज कन्ट्रिब्युटिङ 10% अफ हिज स्यालेरी हिज स्यालेरी इज 2,40,000 10% अफ 2,40,000 नेक्स्ट 24,000 यो आयो अनि अर्को पनि यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा आयो अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट आयो
Underpayment of interest भनेको if we receive loan facility from our employer at a concessional rate, at a lower rate, at a rate which is lower than market rate, in that condition the difference in interest rate has to be included as a income. जस्तो हामीले चाहिँ इम्प्लोयरबाट अफिसबाट सिधैमा चाहिँ वा कम ब्याजमा चाहिँ लोन रिसिभ गर्यौँ भने बजारमा भन्दा कम रेटमा रिसिभ गर्यौँ भने त्यो डिफरेन्स जुन इन्कम इन्ट्रेस्टको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो पनि आम्दानीमा जोड्नुपर्छ. Since he is enjoying interest-free loan, he does not have to pay interest. He has borrowed 3,20,000 loan, but he does not need to pay interest. The market rate for that loan is 8%. The interest rate for that loan in the market is 8%. यदि उसले बजारबाट लिएको भए त्यसको ब्याज चाहिँ 8% तिर्नु पर्छ. सो यसलाई हामी अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ. सो तिर्नु नपर्ने डिफरेन्स इन इन्कम के अरे ब्याजमा डिफरेन्स छ जति कम तिर्नुपर्छ त्यो पनि आम्दानी भयो. सो उसले कति पनि तिर्नु परेको छैन, बजारबाट लिएको भए त 8% तिर्नु पर्थ्यो भनेपछि डिफरेन्स कति पर्सेन्ट भयो त 8% भयो. सो डिफरेन्स एज अ इन्कम ग्रुपमा इन्क्लुड गर्नु. सपोज उसले 1 लाख रुपियाँ लोन लिएको हुन्थ्यो अफिसबाट, 1 लाखको इन्ट्रेस्टको रेट भनेको चाहिँ 1 लाखको इन्ट्रेस्टको रेट भनेको यदि 5% हुन्थ्यो, यदि 5%मा लिएको हुन्थ्यो भने होइन उसले अफिसलाई कति ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, 5,000 ब्याज तिर्नु पर्थ्यो. यदि उसले त्यही ब्याज लोन चाहिँ बजारबाट मार्केटबाट लिएको भए त्यही लोन चाहिँ यदि सपोज उसले मार्केटबाट लिएको भए यदि त्यहाँ चाहिँ 7% तिर्नु पर्थ्यो भने उसले बजारमा कति तिर्नु पर्थ्यो, 7,000 तिर्नु पर्थ्यो होइन. तर बजारबाट त लिएको छैन, इम्प्लोयरबाट लिएको छ भने चाहिँ डिफरेन्स कति भयो त 2% डिफरेन्स भयो. 2,000 डिफरेन्स, त्यो 2,000लाई इन्कममा जोड्नु पऱ्यो. यो केसमा के भयो, यो केसमा उसले 0%मा लिएको छ इन्ट्रेस्ट, कति पनि ब्याज तिर्नु परेको छैन, 0% छ. 0% हुने बित्तिकै यसको अर्थ के भयो, इट डज नट निड टु पे इन्ट्रेस्ट. उसको इम्प्लोयरलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन, सिधैमा लोन युज गर्न पाइयो. अब बजारबाट लिएको भए त्यही लोनमा कति पर्सेन्ट ब्याज तिर्नु पऱ्यो, 8% तिर्नु पर्थ्यो, 8% तिर्नु पर्थ्यो. त्यो डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट बिकम्स द इन्कम. सो त्यो जति डिफरेन्स छ त्यसलाई इन्कममा राख्नुपर्छ. सो विच इज नन एज इन्ट्रेस्ट सब्सिडी भनेर लेखे पनि हुन्छ, अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ. 25,600 त्यसरी आयो. अनि अर्को पनि छ फेरि भनेर नदिए पार्दा थाहै हुँदैन होइन. जस्तो यति पर्सेन्ट he has received loan, but if the interest rate is silent then we cannot calculate this. त्यति बेला हामीले निकाल्न मिल्दैन. इन्ट्रेस्ट हुनै पर्छ, दिनै पर्छ है. कि त मार्केट रेट दिनु पऱ्यो कि डिफरेन्स दिनु पऱ्यो. नदिइकन हामीले अनुमानमा चाहिँ केही पनि निकाल्न सक्दैन. ओके. अनि दिएन भने नराख्ने, निकाल्न सकिँदैन भने नराख्ने, दिएन भने नराख्ने. यदि he is enjoying interest free loan भन्यो, but if interest rate is not given, the difference in interest rate is not given, then we cannot include this amount. त्यति बेला हामीले इन्क्लुड गर्नु हुँदैन, एक्सक्लुड गर्नु, छोडिदिनुपर्छ. अनि अर्को छ उसलाई कुक फेसिलिटी दिएको रहेछ. अब जस्तै इम्प्लोइलाई अफिसले चाहिँ होइन गाडीको सुविधा दिन सक्छ, कुकको फेसिलिटी दिन सक्छ, ड्राइभरको सुविधा दिन सक्छ होइन, अरू चाहिँ पिए पर्सनल एसिस्टेन्टको सुविधा दिन सक्छ. त्यो सुविधा बापत जति पैसा आउँछ नि त्यो आम्दानीमा जोड्नुपर्छ. सो यहाँ त्यही गरे है होइन. सो यहाँ के गर्यौँ भन्दा उसले चाहिँ 2,000को कुकको फेसिलिटी पाएको छ. कुकको स्यालेरी चाहिँ कति छ भन्दा कुकको स्यालेरी होइन, कुकको स्यालेरी कति छ, स्यालेरी 2,000 2,000 छ. तर यो 2,000 पाउनको लागि फेरि उसको तलबाट चाहिँ कति डिडक्ट गर्दो रहेछ अफिसले, 1,200 डिडक्ट गर्दो रहेछ भनेपछि उसलाई एक्चुअलमा बेनिफिट त कति भयो त, जम्मा 800 को मात्रै बेनिफिट भयो. भनेपछि यो 800लाई यहाँ आम्दानीमा जोड्नु पऱ्यो. 800 पर मन्थ चाहिँ इन्टु एनुअल गर्दा 9,600 भयो. यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन. इम्प्लोइले अफिसबाट चाहिँ यस्तो फेसिलिटीहरू प्राप्त गर्छ भने त्यो बापतको तलब पनि आम्दानीमा जोड्नुपर्छ. तर अब त्यो सुविधा प्राप्त गर्नुको लागि केही पैसा कट्टी गराएको छ अफिसले भने त्यति बेला फेरि त्यो डिफरेन्स निकाल्नु पऱ्यो. त्यसले उसले नेट एडभान्टेज उसलाई कति भयो त, 800 को मात्रै नेट एडभान्टेज. 800 इन्टु 12 महिना गर्दा 9,600 यो भयो. सो त्यति मात्रै चाहिँ इन्कम. त्यसपछि यसलाई टोटल गर्नु पऱ्यो. अनि टोटल एक्सेसेबल अथवा टोटल नेट इन्कम, यो नेट इन्कम भयो, टोटल इन्कम भयो. यहाँसम्म तिम्रो देख्न सक्छौ, घटाउने कुरा केही पनि छैन. त्यसपछि यहाँबाट बल्ल घटाउने कुरा सुरु हुन्छ. यो यसलाई स्टेटमेन्ट भन्छ. यो ट्याक्सेबल इन्कम होइन, यतिमा कर लाग्दैन. अब कर लाग्ने आम्दानी निकाल्नु पऱ्यो. यो भने टोटल इन्कम भयो, त्यसबाट ट्याक्स लाग्ने इन्कम निकाल्नु पऱ्यो. त्यसको लागि हामीले स्टेटमेन्टमा आउनु पऱ्यो, कर एक आम्दानीको विवरण आउनु पऱ्यो अनि यो निकाल्नु पऱ्यो. अब इम्प्लोइमेन्ट छ, एउटा बिजनेस पनि हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हुनसक्छ, छैन भने पनि फर्मेटिङमा यसरी राख्नुपर्छ. अब छ भने ल्याएर यहाँ राख्ने हो फेरि. यो केसमा छैन. अनि यसलाई टोटल गऱ्यो, टोटल आयो 3,89,200 हो. यो 99,200 आयो.
3,89,200 यो आए त्यसपछि अनि बल्ल घटाउने कुरा सुरु हुन्छ रिडक्सनको कुरा यो रिडक्सनको कुरा त मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई अब कतिचोटि भनिसकेँ होइन यो तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ यसको रुल्स भनेकै यही हो यहाँ सम्झिनु पऱ्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड कति गराएको छ हेर्नु पऱ्यो अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको रुल्स सम्झिनु पऱ्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड गराएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड पहिला उसको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो छ भएपछि अनि बल्ल रुल्स एप्लाई गर्नु पऱ्यो यहाँ रुल्स एप्लाई गर्दा यस्तो भयो 1/3 अफ एक्सेसिबल इन्कम यो रुल्स भयो अर रुपिज 3 लाख और एक्चुअल होइन यो तिनवटामा जुन चाहिँ थोरै छ विच एभर इज लेस भनेको जुन चाहिँ थोरै छ भनेको कुन चाहिँ थोरै हुन्छ 1,29,733 थोरै हुन्छ कि 3 लाख थोरै हुन्छ कि 1,08,000 थोरै हुन्छ जुन चाहिँ थोरै हुन्छ त्यसलाई आउटर गोलोमा राख्ने 1,08,000 थोरै भयो अनि यति मात्रै चाहिँ एउटा मात्रै रिडक्सन छ अरूले केही पनि घटाएको छैन डोनेसन पनि दिएको छैन एलआइपी गरेको छैन अरू केही पनि छैन सी हेज ओन्ली रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन हि हेज एमाउन्ट ओन्ली कन्ट्रिब्युटेड एमाउन्ट्स टुवार्ड्स द रिटायरमेन्ट सो इज ओन्ली एलाउड टु डिडक्ट दिस एमाउन्ट एज अ रिडक्सन उसले अरू केही पनि गरेको छैन अरू केहीसँग पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छैन घटाउन पाइएन सो त्यसपछि यो टोटलबाट यो घटाइदिएपछि बाँकी आयो ट्याक्सेबल इन्कम आयो उसको ट्याक्स लाग्ने इन्कम जम्मा कति रहेछ 2,81,200 मात्रै उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो सो दिस इज ट्याक्सेबल इन्कम यो भयो टाइम सिटिन लाग्यो लेस देन 1 मिनट छ तिमीले रिजोइन गर्नुपर्छ यदि ट्याक्स ल्याबटी निकाल्ने हो ल यो ट्याक्सेबल इन्कमसम्म यस्तो भयो अब त्यसपछि बल्ल ट्याक्स ल्याबटी निकाल्नु पर्यो भोलि है ओके सर न्यू पब्लिकेसनको बुक आयो कि छैन मैले भोलि भन्छु तिमीलाई